So, under vocabulary, here in the lesson, at the back of the lesson, glossary has been given. So, one of the words given here is casket. The meaning of the casket and description also I have told you. And you can read here, a small decorated box for keeping jewelry and valuables. Decorated, I told, with the brass hinges, brass stripes, the wooden box is covered with, that is casket. From where it has come, origin casket is, I told you, with the bamboo it is made, colored it is made, I told you. From there the casket has come. And one more thing I said, cask. Cask means, I told, I can show you in this book itself, casks are also there. They are also made of wood and brass work around, right? They are called as casks. And those are used to store the liquids. Now we are calling them as barrels, and as drums we are using cask. It was called as cask. Right? And now casket. Spoils. Spoil is a verb. SPOIL, spoil means ఖరాబ్ చేసేయడం, నష్టం చేసేయడం, తగలేసేయడం, ముట్టపెట్టి, ఎన్నో వర్డ్స్ మన మదర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఒరే అప్పుడే కడుపులో పెట్టేసుకున్నావురా, అప్పుడే పాడు చేసేసావా, అప్పుడే తగలెట్టేసావా. దే యూజ్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్. మీన్స్ హ్యావ్ యూ స్పాయిల్డ్ ఇట్. So spoil is a verb. Now it has been used as a noun, spoils. Spoils means which is left over. మనం తినేసాం, మన కంచం చుట్టూ మెతుకులు కానీ పడుతుంటాయి, దాన్ని మనం స్పాయిల్స్ అనుకోవచ్చును. దాన్ని మనం ఎంగిలి అంటారు. ఎంగిలి పడిపోయింది అంటాం మనం. బికాస్ ఏ సర్టన్ స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ మీ, సార్ మీకు ఎంత ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా, ఎంగిలి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు సార్ అని. Actually, the English people, they do not know Engili, because there everything is self-service. మనం చూస్తాం, ఆ చెంచాతో వాడే తీసుకుంటాడు. ఇవాళ రేపు మనం పెళ్ళు అదే అరేంజ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు అట్లా కాదు. పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అండ్ పుట్ ద ఫుడ్ ఇన్ యువర్ ప్లేట్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ టేకింగ్ అంటే ఈ చేత్తో తినేసి అదే చెంచాతో వేసుకుంటున్నాం. అది మనకి పడదు, కానీ వాళ్ళకి అది పడుతుంది. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఎంగిలి అన్నది లేదు. So the word engli they do not have. So the spoils we can put it, whatever is left over. Leftovers is called as spoils. Right? So next word is audience with. Audience, whenever you are giving a stage show, all the people looking at you are called as audience. Right? A private audience means what? You want to have him alone, either to hear you or to see you, right? That is called audience with. So now, a formal meeting with a very important person is called as audience with. You want to meet him. So, stalk, 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 to stop. STALK, to stalk, to stop with a bad intention is called as stalk, to stop him, right? So here, follow and watch in a threatening way. To follow somebody, to look at him in a threatening means in a bad manner, right? To stop somebody, to follow somebody, it is stalk. Savagely, violently. Savage means very cruel. Cruel in the sense means what? Ready to attack him as a human being. Savage. So, plunge, to dive down into, to go into, to go between. ఇవన్నిటికి కూడా మనం ప్లంజ్ అని చెప్పుకోవచ్చును. సో, to move or fall suddenly. The third man plunged out of the parapet wall and he fell on the rocks and died. Plunge means to fall, to have a fall, to dive. And next, assassin. Assassin. So we have in the history, that is Godse, Nathuram Godse. He is the assassin of Mahatma Gandhi.
Now what is the meaning of assassin? Yes, the person one who killed. The assassin of the dog అనుకుంటామా? కాదు. అంటే ఈ assassination అనే వర్డ్ మనం ఎక్కడ పెడతాం? ది బుచర్స్ ఆర్ అసెసినేటింగ్ ది గోట్ అని పెడితే కరెక్ట్గా అవుతుందా సెంటెన్స్? చంపడమే కదా సార్? నో. ది అసెసినేషన్, అసెసిన్, దీస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ టు బి యూజ్డ్ విత్ high profile people. So the John F. Kennedy was assassinated. Abraham Lincoln was assassinated. Mahatma Gandhi was assassinated. Rajiv Gandhi was assassinated. Indira Gandhi was assassinated. చూడండి ఎక్కడ వాడుతున్నాం వర్డ్. It is not that a goat is assassinated. No, we cannot use like that. So, assassin, one who commits that crime, one who does it, he is assassin. These are the words given here, and I have written some words here for you people. We know, we may be knowing the word of this and this and this, all these things. But, ఈ వర్డ్ మనం తీసుకున్నాం, అటాక్ అనే వర్డ్ మనం తీసుకున్నాం. ఈ అటాక్ అనే వర్డ్కి మనం డిరైవేటివ్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చును? రైట్? అటాక్, ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెర్బ్. వీ కెన్ యూస్ ఇన్ బోత్ ది సెన్సెస్. ది అటాక్ వాజ్ సడన్. ది అటాక్ వాజ్ సడన్. దెన్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ అటాక్ యాజ్ ఎ నౌన్. రైట్? ది ఎనిమీ అటాక్డ్. ఈడి తగిలించి పాస్ట్ టెన్స్ చేసాము. ది ఎనిమీ అటాక్స్. ఎస్ తగిలించి ప్రెజెంట్ టెన్స్ చేసాము. బట్ దట్ ఈస్ వెర్బ్ వీఆర్ యూజింగ్. రైట్? అటాక్. అటాకింగ్. అటాకింగ్ ద పర్సన్, హీ స్పోక్ దిస్. అటాకింగ్ ద పర్సన్, హీ స్పోక్ దిస్. ఆ మనిషిని అటాక్ చేసి వీడు మాట్లాడాడు. ఎప్పుడు మాట్లాడాడు? అటాకింగ్ ద పర్సన్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ as adverb there, attacking the person. That attacking the person is an adverb phrase, and which is the adverb there, attacking. సో ing తగిలించుకొని మనం యాడ్జెక్టివ్గా చేసుకోవచ్చును. అటాకింగ్ ఆర్మీ. ది ఆర్మీ which is coming, it is attacking army. Means what? Army is a noun and attacking we are using as adjective. And certain present participles can be used as your prepositions. అది మనం వచ్చే క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం అటాక్ నుంచి మనం ఎన్ని వర్డ్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం అది చూస్తున్నాం. అటాక్ నౌన్ యూసేజ్, అటాక్ వెర్బ్ యూసేజ్. ఎస్ తగిలించుకుంటే ప్రజెంట్ టెన్స్, ఈడీ తగిలించుకుంటే పాస్ట్ టెన్స్, ఐఎన్జీ తగిలిస్తే కంటిన్యూస్ టెన్స్. I am attacking him. The army is attacking the country. Likewise, we can put it into continuous tense also. Next comes your fled. Fled, it is the verb. But from where it has come? It has come from flee. F-L-E-E, flee, present tense. అంటే పారిపోవడాన్ని ఫ్లీ అంటారు. పారిపోయాడు, ఫ్లడ్. ఫ్లీయింగ్, పారిపోతూ పారిపోతూ. ఫ్లీ, ఫ్లడ్, ఫ్లడ్ మీన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వెర్బ్, పాస్ట్ టెన్స్ వెర్బ్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ వెర్బ్. ఫ్లీ, ఫ్లడ్, ఫ్లడ్, ఫ్లీయింగ్. అండ్ ఫ్లడ్, ఫ్లడ్ అక్కడ కూడా మనం ఫ్లో అని ఉపయోగించుకోవచ్చును. ఆ ఫ్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్లై, ఫ్లై, ఫ్లడ్, ఫ్లోన్. ఫ్లీ, ఫ్లడ్, ఫ్లడ్ ఆర్ ఫ్లోన్, ఫ్లై, ఫ్లడ్, ఫ్లోన్. ఫ్లై అంటే పక్షులు ఎగురుతాయి, దాని పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ఫ్లడ్డే, అందుకని ఫ్లైడ్ అనం. ఫ్లై, ఫ్లడ్, ఫ్లోన్, ఫ్లీ, ఫ్లడ్, ఫ్లోన్ ఆర్ ఫ్లీ, ఫ్లడ్, ఫ్లడ్ అని ఉపయోగించుకుంటాం. ఫ్లీయింగ్, టు ఫ్లీ, టు ఫ్లై.
ఇవి వెర్బ్ తాలూకా కాంజుగేషన్ అంటాం, వెర్బ్ తాలూకా పద్ధతులు. నా ఎస్కేప్, అటాక్ ఎలాగైతే మనం నౌన్లోను వెర్బ్లో వాడుకున్నామో అలాగే ఎస్కేప్ కూడా నౌన్గా వాడవచ్చును, వెర్బ్గా వాడవచ్చును. హీ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ది నెట్, హీ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ది పనిష్మెంట్. దట్ వే వీఆర్ యూజింగ్. He had a narrow escape. He had a narrow escape. ఏంటి వాడుకు నారో ఎస్కేప్, అట్లాగే మనం నౌన్గా ఉపయోగించుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ మిరాక్యులస్ ఎస్కేప్. మిరాక్యులస్ ఈజ్ యాడ్జెక్టివ్, ఎస్కేప్ ఈజ్ నౌన్. అట్లాగా నౌన్గా వాడుకున్నాం. తర్వాత డి తగిలిస్తే ఎస్కేప్డ్, ఎస్ తగిలిస్తే ఎస్కేప్స్, ఐఎన్జి తగిలిస్తే ఎస్కేపింగ్. రైట్, దట్ వే వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రికవర్. కవర్, రికవర్. కవర్ కప్పేసుకోవడం, రికవర్ మళ్ళా కప్పుకున్నాడా కాదు, పోయిన దాన్ని సంపాదించడం. పోయింది దాన్ని మళ్ళా సంపాదించాం, దానికి వాట్ ఈజ్ ద వర్డ్ వీఆర్ యూజింగ్? రికవర్ అని వర్డ్ ఉపయోగిస్తున్నాం. కానీ యాక్చువల్గాను కవరు, రికవర్. రీ తగిలించాం, దానికి ముందు ఇక్కడ సఫిక్స్ తగిలించాం, రికవర్. సో వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఏ సఫిక్స్, ది వర్డ్ it loses its own meaning and it tends to give some other meaning, some other usage. So those kind of attachments are called as suffixes. Right? Now let us come to this side. Companion. Companion is a word which is meant to say that one who gives a company to me. ఎవడైతే నాతో వస్తూ ఉంటాడో, నాకు కంపెనీ ఇస్తాడో, నాతో స్నేహంగా ఉంటాడో, నాతోనే ఉంటాడో వాడిని మనం కంపానియన్ అంటాం. ఈ కంపానియన్ అనే వర్డ్ కంపెనీ అనే వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. COMPANY, కంపెనీ. ఆ వై పోయి ఐ వచ్చింది, ఓఎన్ తగిలించాం, కంపానియన్ అయింది. ఇట్ బికమ్స్ ఎ నౌన్. కంపెనీ అనేది కూడా నౌనే. రైట్, ఆ కంపెనీ అనే నౌను మనం వెర్బ్గా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చును. రైట్, సో వెర్బ్గా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ముందున ఏ తగిలించాలి, దానికి ఏ కంపెనీ అవుతుంది. కంపెనీని మనం వెర్బ్గా ఉపయోగించుకోవచ్చును, కానీ ముందున మనం ఏ తగిలించాలి. ఏ కంపెనీ, హీ అకంపెనీడ్ మీ, నాతో వాడు వచ్చాడు, అప్పుడు అక్కడ ఏ తగిలిస్తాం. కంపెనీ, కంపానియన్, దీస్ ఆర్ ది నౌన్స్. వెర్బ్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఏ తగిలించేస్తాం, ఏ కంపెనీ. రైట్, అకాంపనిమెంట్ అని మళ్ళీ అకాంపనీకి మళ్ళా మెంట్ తగిలించుకొని అకాంపనిమెంట్ అని తయారు చేస్తాం. అంటే సంగీతంలోనూ నేను పాడుతున్నాను అనుకోండి, నాకు అకాంపనిమెంట్ ఉండాలి. ఏంటది? ఓ మృదంగం. దట్ ఈజ్ అకాంపనిమెంట్. అంటే అకాంపనిమెంట్ కంపెనీకి ఏ తగిలించి అకాంపనీ చేసి, అకాంపనీకి మళ్ళీ మెంట్ తగిలించి అకాంపనిమెంట్ చేశారు. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈస్ ది ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ యూ నో సింగిల్ వర్డ్, యూ కెన్ make 10 more words with it using some suffixes or using some prefixes. Like that you can make the adverb, we can make the verb, we can make the adjective, we can make the noun. మనకి తెలుగులో కూడాను, హిందీలో కూడా అవన్నీ ఉన్నాయి. తా, ఆయి, ఈ ఇవన్నీ తగిలిస్తే వాటి తాలూకా భావవాచక సంజ్ఞాయే బన్ జాతీ హై. అవి మనం నేర్చుకుంటాం హిందీలో. మూర్ఖ్, మూర్ఖత, అట్లాగా. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఈ వర్డ్స్ తీసుకొని దానికి ఈ బెస్ట్ వర్డ్స్ మనం ఇంకా వెర్బ్స్ ఎలాగా, యాడ్జెక్టివ్ ఎలాగా, యాడ్వెర్బ్ ఎలాగా మనం అలా చూస్తూ ఉంటే కొత్త వర్డ్లు పుడుతూనే ఉంటాయి. కొత్త వర్డ్లు పుడుతూ ఉంటే హౌ టు యూజ్ దెమ్ అని మనం ఆలోచించుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పటి నుంచి, ఈ స్టేజ్ నుంచే, క్లాస్ 6 నుంచే. దెన్ when we go to class 7 and 8 and 9, we will be able to write our own English. మనం బుక్లో ఉన్నది పక్కన పెట్టండి. మనకి ఇక్కడ బుక్లో ఉంది ఇది అటాక్ ఉంది, ఈ బుక్లో ఉంది ఇది ఫ్లడ్ ఉంది.
బుక్లో ఉంది ఎస్కేప్ ఉంది, రికవర్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనం వాటి నుంచి వచ్చిన వర్డ్స్ ఏంటి మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ దెమ్. అగ్రీ ఉంది బుక్లోను, దానికి రెఫ్యూజ్ అనే వర్డ్ మనం పట్టుకొచ్చుకుని ఆపోజిట్ చేసుకొని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వొకాబులరీ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ అన్నది వొకాబులరీ ఆర్ గ్లోసరీ. నా హియర్ ఇఫ్ యు సీ ప్రిజనర్, ప్రిజన్ ఇంతవరకు రాస్తే చాలు. ఈ ఈఆర్ తీసేస్తే ప్రిజన్ నౌన్, జైలు. ఈఆర్ తగిలిస్తే ప్రిజనర్ అయింది, జైల్లో పెట్టబడ్డవాడు. ప్రిజనర్ whom we are keeping in the jail, రైట్. అదే ముందర ఈ ఈఆర్ తీసేసి ముందర ఐఎం పెట్టామనుకోండి, వీ హ్యావ్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ వీ హ్యావ్ పుట్ ఐఎం. ఇన్ ప్రిజన్, ఇన్ ప్రిజన్ అంటే జైల్లో పెట్టే పద్ధతిని, వెర్బ్ని మనం ఇంప్రిజన్ అంటాం. ఇంప్రిజన్, ఇంప్రిజన్డ్, ఇంప్రిజనింగ్. దానికి మళ్ళా మెంట్ తగిలిస్తే ఇంప్రిజన్మెంట్ అని వస్తుంది. ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే జైల్లో పెట్టే పద్ధతి, అది వెర్బ్ కాదు, నౌన్. అలాగా మనం వర్డ్ తయారు చేసాం. ఇక్కడ ఇం పెట్టుకున్నాం, ఇక్కడ ఈఆర్ పెట్టాం, ఈఆర్ తీసేసాం, ఇం పెట్టాం, మెంట్ పెట్టాం. ఇలాగా వర్డ్స్ తయారు చేస్తున్నాం. వాకింగ్ స్టిక్. నౌ వన్ వండర్ఫుల్ థింగ్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఈజ్ వాక్ అన్నది వెర్బ్, దానికి ఇంగ్ తగిలించి వాకింగ్ అన్నాం. వాకింగ్ అనేసరికి ఆ వెర్బ్ తాలూకా కంటిన్యూస్ టెన్స్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ స్టిక్ వాకుతుందా? ఈజ్ ద స్టిక్ వాకింగ్? నో. దెన్ జాన్ ఈజ్ వాకింగ్. వాట్ డస్ హీ హ్యావ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్? హీ హ్యాస్ ఏ వాకింగ్ స్టిక్. డస్ ద స్టిక్ వాక్? నో, ది stick doesn't walk. So what is this usage here? Stick is a noun, walking is an adjective here. Means with walk, a verb, we are adding ing here, then it becomes the continuous tense. But are we using it a continuous tense here? No, but we are using as a descriptive word for this stick. ఈ వాకింగ్ అన్నది ఈ స్టిక్కి డిస్క్రిప్టివ్ వర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. మీన్స్ ఎ వెర్బ్ అలాంగ్ విత్ ఐఎన్జీ మీన్స్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ లెసన్, వాకింగ్ స్టిక్. సో దట్ వన్, savage. Savage is noun, right? And savage is adjective. There lived savages there on the island. Noun. There lived savages. Noun. Right? The people are savage there. Savage people. Adjective. He thinks savagely. He acts savagely. Adverb. అంటే savage నుంచి ఎన్ని వర్డ్స్ వచ్చి చూడండి. సో this is called vocabulary, and every word has the derivatives. We have to see the derivative and we have to use the dictionary. ఎక్కడ మనకి అవసరం వస్తే అక్కడ డిక్షనరీ ఉపయోగించుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఆ డిక్షనరీలోనూ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ హౌ బెస్ట్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎ డజన్ మేనర్స్, ఇన్ ఎ డజన్ మీనింగ్స్. ఆ వర్డ్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తే ఎలాంటి మీనింగ్ వస్తుంది అవన్నీ మనకు తెలుస్తుంది దాంట్లో డిక్షనరీలో. మనకి డిక్షనరీ యూజ్ చేయడం అంటే తలకాయ నొప్పి. మనకి తలకాయ నొప్పి అని అనుకుంటే భాష రాదు. వీ హ్యావ్ టు సీ ద డిక్షనరీ ఫర్ దిస్. దాంతో యాడ్జెక్టివ్ బ్రాకెట్లో ఉంటుంది, యాన్ అని ఉంటుంది అంటే నౌన్, బ్రాకెట్లో ఏడీజే ఉంటుంది అంటే యాడ్జెక్టివ్, బ్రాకెట్లో వి ఉంటుంది వెర్బ్, బ్రాకెట్లో ఏడీవి ఉంటుంది యాడ్వర్బ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్ వర్డ్, వీ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్. అదొక్కటే కాదు, అది నౌన్ అయితే దానికి యాడ్జెక్టివ్ ఎట్లాగా, వెర్బ్ ఎట్లాగా, యాడ్వర్బ్ ఎట్లాగా, అది కూడా దాంట్లో రాస్తాడు మనకి, యూసేజ్ కూడా ఇస్తాడు సెంటెన్స్లో. అండ్ హెన్స్ we should have a habit of
seeing the dictionary for a given word. I don't say almost every word you have to go like that. But a certain word, పూర్తి లెసన్లోంచి ఒక వర్డ్ చూడండి మీరు చాలు. Then you will be knowing, you will be having a, what we can say, a treasure of words you will be having in hand. మన చేతిలో వర్డ్స్ ఎక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టగలం. Right? That way you practice the vocabulary. Now let us see what are the words given here and how they changed into. Here you can see vocabulary again. Quick, quickness. I told you here, prison, prisoner. Here 2 letters have been added. And also company, companion, another word has come. Savage, ly, savagely, one more new word has come. Ikkada prison ki I am petmanaanu, imprison avutundani cheppanu. So here you see fled. A fled అని దానికి flee నుంచి flood, flow ఇవన్నీ వచ్చాయని చెప్పుకున్నాం. అలాగే attack, attacking, attacked, attackingly, we can make the words. That is what is shown here. Quick అనే word, swift అనే word, these 2 words have been taken. What is a quick word? Quick word, the meaning of the quick is, you know it, speed ga. And there we are adding quickness, N-E-S-S we are adding. Soft, softness. Quick, quickness. Swift, swiftness. Quick swift ఒకటేనా? Quick swift రెండు ఒకటి కాదు. We can say క్విక్ తాలూకా మీనింగ్ స్విఫ్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చును, కానీ రెండు ఒకటేనా? కాదు. యాక్షన్లో కొంచెం తేడా ఉంటుంది. యాక్షన్లోనూ కొంచెం తేడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యు ఆర్ రెడీ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ థింగ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ యువర్ స్పీడ్. దట్ ఈస్ క్విక్నెస్. రైట్? స్విఫ్ట్నెస్లోనూ యు ఆర్ గెటింగ్ రెడీ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్పీడ్. దట్ ఈస్ స్విఫ్ట్నెస్. స్విఫ్ట్ కూర్చుని లేవడం కూడా స్విఫ్టే, అక్కడి నుంచి పరిగెట్టడం కూడా స్విఫ్టే. అంటే కూర్చుని లేచి పరిగెట్టడం స్విఫ్ట్, ఇలాగ ఉండడం పరిగెట్టడం క్విక్. అది తేడా. రైట్? హీ స్విఫ్ట్లీ స్టుడ్. హీ క్విక్లీ స్టుడ్ అంటాం, కానీ అనుకోవలసింది కరెక్ట్గాను స్విఫ్ట్లీ హీ స్టుడ్ అప్ అండ్ ర్యాన్ క్విక్లీ. డిఫరెన్స్. అట్లాగ వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వై దెర్ ఆర్ 2 to 3 words ఓవర్ దార్? ఈజ్ స్మైల్ అండ్ లాఫ్టర్ సేమ్, వన్ అండ్ ది సేమ్? కాదు, కానీ 3 ఒకటే. ఈజ్ సాడ్నెస్ అండ్ సారో బోత్ ఆర్ సేమ్? కాదు, ఇందాక తెలుసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇఫ్ యూ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అవర్ వొకాబులరీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. మన టాకింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ నెస్ తగిలించి 2 words they are shown, quickness and swiftness. So here if you see, we have the words, certain words are there. How equal they are, how different they are, let us see to it. That comes under your grammar part.